റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി ജന്മദിനത്തിന് സ്വാഗതം, നബി ജന്മദിനത്തിന് സ്വാഗതം. ലോകത്തിനാകെ റഹ്മത്താകും പുണ്യപ്പുമാന് സ്വാഗതം, നബി പുണ്യപ്പുമാന് സ്വാഗതം. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ നബി ജന്മദിനത്തിന് സ്വാഗതം, നബി ജന്മദിനത്തിന് സ്വാഗതം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇലാഹുദ്ദീൻ നബി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وسلمنا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وأولاده وعترته وصحابته وقرابته وأهل بيته وذرياته كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين إلى حضرات أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم زد لهم تشريفا وتكريما وتعظيما عندك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ منها إلى أرواحهم تحية وسلاما يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا في اجتماعنا هذا في سائر أمورنا في حضرنا في سفرنا في تعليمنا في تعليمنا في خدمة دينك بركة تامة مما باركت به عبادك الصالحين. ودفع عنا وعنهم شرور كل ذي شر يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك بمحبة حبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم وارزقنا مرافقته صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أفضل المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, SBS-ന്റെ പ്രവർത്തകർ, രക്ഷിതാക്കളെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 1495 ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ജില്ലാ ഘടകം എല്ലാ റേഞ്ചുകളിലെയും സുന്നി ബാലസംഘത്തിൽ തനാഫുസ് എന്ന പരിപാടി നടത്താൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ കരേകാട് റേഞ്ച് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന തനാഫുസ് പരിപാടിയിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സംഗമത്തിന് സ്വാഗതം പറയലാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. സംഗമത്തിന് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന റേഞ്ച് മിഷനറി സമിതി പ്രസിഡന്റ് അലി കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ഈ സംഗമത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സദസ്സിന് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി തന്ന ഒന്നരായ റേഞ്ച് ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് സലാഹുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സംഗമത്തിൽ ഖിറാത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിറാജുൽ ഹുദ സുന്നി മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി ഹസീബ് യു എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന റേഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹ്മൂദ് സാദി ഉസ്താദിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഗമത്തിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ശ്രവിക്കുന്നവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അള്ളാഹു ഇതുമായി സഹകരിച്ചവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മഖ്ലൂഖീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള റേഞ്ച് ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തനാഫുസ് പരിപാടിയിലാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയും ചേർത്ത് അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മയെല്ലാം സ്വർഗലോകത്ത് അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ, ആമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ മർഉ മഅ മൻ അഹബ്ബ. ഒരാൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവനോട് കൂടെയാണ് നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്ത് അവൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതെന്ന്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നാം പലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് നാം സ്നേഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയുമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്തേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന് പലവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അൽ മർഉ മഅ മൻ അഹബ്ബ്, ഒരാൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവനോട് കൂടെയാണ് നാളെ അവൻ പാരത്രികമായ ലോകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയോടുകൂടെ സ്വർഗലോകത്ത് കടക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ശുഹദാക്കൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി സച്ചരിതരായ സ്വഹാബത്ത്, അവരെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, അവരെയാണ് നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ തശബ്ബഹ ബിഖൗമിൻ ഫഹുവ മിൻഹും, ഒരാൾ ഏതൊരു സമുദായത്തെയാണോ ഏതൊരു വിഭാഗത്തെയാണോ വിഭാഗത്തോടാണോ അവൻ സാദൃശ്യമാകുന്നത് അവൻ അവരിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നാം റോൾ മോഡലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നാം പിന്തുടരേണ്ടത്, നമ്മുടെ വേഷവിധാനത്തിൽ നാം അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ തിരുമൊഴി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ഏതൊരു വിഭാഗത്തെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സുഖസമ്പൂർണമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അർഹരായ വിഭാഗം ഏതാണോ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ വേഷവും അവരുടെ മുടിയും അവരുടെ നടത്തവും അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നാം മാതൃകയാക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുചര്യ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ, അവിടത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹിൽ ഫാസിബിൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, കരയാക്കാർ സുന്നി ജമിഅത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ കീഴിൽ SBS സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തനാഫുസ് എന്ന പരിപാടിയാണ് നാം സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. SBS സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടി വളരെ മഹത്തരവും വളരെ ശ്ലാഘനീയവുമാണ്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എടയൂർ സർക്കിളിലെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അല്ലാഹു തആല എല്ലാ പ്രവർത്തനവും സ്വാലിഹായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മദിലെങ്കും മിന്നും നൂറേ മീലാദിൻ ശൗക്കതിലേറി മഹമൂദിൻ മദിനിദിയാലേ മഅശൂഖായി പിറന്ന നൂറേ. മദിലെങ്കും മിന്നും നൂറേ മീലാദിൻ ശൗഖതിലേറെ മഹമൂദിൻ മദിനിദിയാലേ മഅശൂഖായി പിറന്ന നൂറേ. കനവിലെ പൊൻതാരകമേ SJM റേഞ്ചിന്റെ മീലാദ് വേദിയിൽ മർഹബ പാടുമീൻ സ്വാഗത ഗീതങ്ങൾ. മദിലെങ്കും മിന്നും നൂറേ മീലാദിൻ ശൗക്കതിലേറെ മഹമൂദിൻ മദിനിദിയാലേ മഅശൂഖായി പിറന്ന നൂറേ. SJM വേദി ലംഘിടും ജ്യോതി വന്നുള്ള നേതാ പൂത്തൊരു ജേതാ അധ്യക്ഷരാവും മുന്തിയ നൂറ സ്വാഗത ഗീതം ഹാരമിൽ കോർക്കാം. SJM വേദി
ലംഘിടും ജ്യോതി വന്നുള്ള നേതാ പൂത്തൊരു ജേത അധ്യക്ഷരാവും മുന്തിയ നൂറ സ്വാഗത ഗീതം ഹാരമിൽ കോർക്ക ഉദ്ഘാടകനാം നേത്രപദവി സ്നേഹമിലിന്ന് പാടുന്നു ചേലി ഉദ്ഘാടകനാം നേത്രപദവി സ്നേഹമിലിന്ന് പാടുന്നു ചേലി വിണ്ണിൽ മണ്ണിലീ ഗാഥ തീർത്തൊരു മുത്ത് തങ്ങളിൽ പാടാം ഗീതം മതിലെങ്കും മിന്നും നൂറേ മീലാദിൻ ഷൗക്കതിരേറെ മഹമൂദിൻ മദിനിദിയാലേ മഷൂക്കായ് പിറന്ന നൂറേ മോദമിൽ പാടാം സ്വാഗത ഗീതം വന്യരം ഫാലിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ ചേലിലായി കൂടി ഖൈറുളി തീർക്കും SBS കുല്ലിൽ മർഹബ ചാർത്തി മോദമിൽ പാടാം സ്വാഗത ഗീതം വന്യരം ഫാലിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ ചേലിലായി കൂടി ഖൈറുളി തീർക്കും SBS കുല്ലിൽ മർഹബ ചാർത്തി സ്വല്ലി സ്വലാത്തും സ്വല്ലി സലാമും നേരുന്നു ചേലിൽ മുത്തൊളി നൂറിൽ സ്വല്ലി സലാത്തും സ്വല്ലി സലാമും നേരുന്നു ചേലിൽ മുത്തൊളി നൂറിൽ വിണ്ണിൽ മണ്ണിലെ ശീലി തീർത്തൊരു മുത്ത് തങ്ങളിൽ പാടാം ഗീതം മതിലെങ്കും മിന്നും നൂറേ മീലാദിൻ ഷൗഖതിലേറെ മഹമൂദിൻ മദിനിദിയാലേ മഷൂഖായ് പിറന്ന നൂറേ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ എന്തു രസം എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം ആമിനന്റെ പൂമോനെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ളന്റെ തേമോനെ എന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ എന്തു രസം എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം ആമിനന്റെ പൂമോനെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ളന്റെ തേമോനെ മക്കയിലലക്കും അൽ അമീനെ മണ്ണിലു റഹ്മത്തിൽ ആലമീനെ മക്കയിലലക്കും അൽ അമീനെ മണ്ണിലു റഹ്മത്തിൽ ആലമീനെ മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂലേ കൽബിൻ സത്തായ ത്വാ റസൂലേ എന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ എന്തു രസം എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം ആമിനന്റെ പൂമോനെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ളന്റെ തേൻമോനെ മദീന റൗളയിൽ മയങ്ങിടുന്ന മദിപോരുളിലെങ്കും പൂമതിയെ മദീന റൗളയിൽ മയങ്ങിടുന്ന മദിപോരുളിലെങ്കും പൂമതിയെ എന്ന് നോക്കിനാവി വരണേ നബിയാൽ ചുണ്ടുകൊണ്ടൊരു മുത്തം തരണേ എന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ എന്തു രസം എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തം ആമിനന്റെ പൂമോനെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ളന്റെ തേൻമോനെ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും
പ്രശസ്ത മാപ്പിള കവി മാലിയേക്കൽ അബൂ കൻസയുടെ സഹബുസിറയിൽ നിന്നും ഇശൽ ചിപ്പണി ഇപ്പണി ഇടിമുറുക്കുന്നുണ്ട്. മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കേശം മികവാ മിക്കോർ സുഗീർദപ്പു ചൗക്കിലരിപ്പം പങ്കോശം തികവാ തികമികവാലതി ബാദരൊത്താവാദനം ശോഭ തരിശുദ്ധ പുസ്തി കൂതിയൊത്ത ജമാലു ശാബ മമതമികന്തോർ സുന്ദരദീനി പോരുളാറിന്തേ മനമതിലെങ്കും വിസഹബിറങ്കായി ഉണർന്നേ ചിന്ത ചിന്ത പിറന്ന് നടന്നവരാർക്കും ഭക്തിയുടെ ഭാഷം നേശമില്ല ചുന്തിരവദനം ചിന്തുമായി അജബിൽ ഉള്ളറിയാനുണ്ടശയിലെ മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കേശം മികവാ മിക്കോർ സുഗതപ്പുൻ ഷൗക്കിലരിപ്പം പങ്കോശം തികവാ തക്കോർ മിക്കോർ ചൊക്കരമി സഹബ് തക്കമഹക്ക് ശ്രവിത്തിടലായി തക്കിടലായി ഒളിബക്കമിലായി മനം ഷൗക്കാൽ ഫുർക്കാൻ പൂക്കിടലായി തക്കോർ മിക്കോർ ചൊക്കരമി സഹബ് തക്കമഹക്ക് ശ്രവിത്തിടലായി തക്കിടലായി ഒളിബക്കമിലായി മനം ഷൗക്കാൽ ഫുർക്കാൻ പൂക്കിടലായി യേശും വശനത്താൽ യേശും മുഖമൊഴിലെങ്കി പാശം ഹബീബുള്ള നിശും കരമതടങ്കി ചിങ്കാരത്തിരുവിറപൊങ്കി ചൊങ്കാലെ മിസഹബിറങ്ക ചിങ്കാരത്തിരുവിറപൊങ്കി ചൊങ്കാലെ മിസഹബിറങ്ക എങ്കും കുതുകുലറങ്കായി എതിരിട പങ്കിടതീനിലിറങ്ങിടലായി എങ്കും കുതുകുലറങ്കായി എതിരിട പങ്കിടതീനിലിറങ്ങിടലായി മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കേശം മികവാ മിക്കോർ സുഗീർദപ്പു ചൗക്കിലരിപ്പം പങ്കോശം തികവാ മക്കുറബതക്കടങ്ങൾ മുഷിരിക്കിൻ എതിർപ്പങ്ങൾ തക്കനൊക്കി നടന്നിട ശരമയ്യ മക്കികളും നയന്തിയുടെ കുഫിരിങ്ങൾ കലിഫട കുനാസപ്പള്ളി ബിന്ദു ആയിടുമയ്യ പയ്യൻ ആദവനിന്നെ മെയ്യും മിസാബ് വന്ന് പയ്യൽ ആദവനിന്നെ കൊയ്യും തലമുകളിന്ന് ഹുബാലെ ചേർത്ത് കുനാസ അമ്പാലെ ചെന്നിട ഭാഷ റബ്ബുകളിൽ സുഖസുന്ദരനിന്ന് ഒത്തൂഫോർത്തുട പുൽക്കൊടിയൊന്ന് റബ്ബുകളിൽ സുഖസുന്ദരനിന്ന് ഒത്തൂഫോർത്തുട പുൽക്കൊടിയൊന്ന് മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കേശം മികവാ മിക്കോർ സുഗീർദപ്പു ഷൗക്കിലരിപ്പം പങ്കോശം തികവാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. കൊറോണയെ പേടിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയായി പോയല്ലോ സ്ഥിതി. ഫോണിൽ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. വിശപ്പ്, കൊടും വിശപ്പ്, അതിശക്തമായ വിശപ്പ് തയ്ച്ച് യുദ്ധമുഖത്ത് അവർ കിടങ്ങു കയറുകയാണ്. ഈ രംഗം കണ്ട് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒട്ടും സഹിച്ചില്ല. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തു കൂട്ടുകാരെ, വേഗം ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെയും അല്പം ഗോതമ്പാവും സംഘടിപ്പിച്ച് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഭാര്യയായ സുഹൈല റളിയല്ലാഹു വിളിച്ചു. സുഹൈല, ഓ സുഹൈല. പരിഭ്രമത്തോടെയുള്ള വിളി കേട്ട് വേഗം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു. മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു, നീ വേഗം പോയി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്തി മൂർച്ചയാക്കി ആടിനെ അറുത്തു. അതിവേഗം തിരുനബിയെ ക്ഷണിക്കാൻ അവിടുത്തെ ചാരത്തേക്ക് നീങ്ങി. പിന്നെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ച ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിഞ്ഞില്ല. എന്താ സംഭവിച്ച കൂട്ടുകാരെ? ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആടിനെ അറുത്ത രംഗം തന്റെ 4-2 വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു മക്കൾ നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂത്തവൻ അനിയനോട് ചോദിച്ചു, അനിയ, ഉപ്പ ആടിനെ അറുത്തതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ അറുത്തോട്ടെ? എന്താണ് അറവെന്നും എന്താണ് മരണമെന്നും ഒന്നും നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു. കുഞ്ഞു മക്കളാണ് അവർ.
ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആടിനെ അറുത്തതുപോലെ മൂത്ത മകൻ ഇളയ മകനെ മലർത്തി കിടത്തി അറക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തന്റെ പിഞ്ചു കൗട്ടൻ നക്ഷത്രപ്പൂക്കൾ രക്തം ചാരിട്ടൊഴുകി. വേശികൾ ഒലിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞു. അടയാൻ പോകുന്ന കണ്ണുകൾ ഇക്കാക്കയെ ദയനീയമാക്കി. എന്തു ചേർന്നറിയാതെ മൂത്തൻ തിടുക്കത്തിൽ അവിടെ വിട്ട് ഓടുന്നു. ഓടുന്നിടയിൽ മറ്റൊന്നുകൂടി സംഭവിച്ചു. കത്തിയുടെ മുകളിൽ തെന്നി വീണു. ഇന്നാലില്ല, ജ്യേഷ്ഠനും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. മരണത്തിന്റെ ഇരുളിഞ്ഞ പാതയിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ 2 മക്കൾ, അതും ഒരേ സമയം. താങ്ങാൻ കഴിയുമോ ഇത്? ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോ ഇല്ല, ലോകത്തൊരു ഉമ്മക്കും ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകെ ബേജാറായി. കളൽ പോലെ പ്രശ്നബാധിത എന്റെ മനസ്സ് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രാജകോഷ്ടം അവളും വെട്ടുന്നു. അത് തീരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന തിരമാലകളെ പോലെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ വാരിപ്പൊഴുന്നപ്പോ ഒരു തരത്തിലൊക്കെ ക്ഷമ കിട്ടി. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വിളി വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത്. സുഹൈല, ഓ സുഹൈല. ആ വിളി കേട്ടതോടെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ കുളിര് വീശി. പ്രാജകരുടെ പ്രേമത്തിന്റെ കുളിർ. മുത്തുനബി കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുകയും മുത്തുനബി കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുത്തുനബി ചോദ്യം, എവിടെ ജാബിർ, നിന്റെ മക്കൾ? ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചു. മക്കളുടെ വിഷയം മാറ്റാൻ പലതരത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും മക്കളെ ചോദിക്കുകയും ഒടുവിൽ ആ സത്യ കൽക്കത്തോടെ പറഞ്ഞു. കണ്ണീരിൽ പുതഞ്ഞ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിഷയങ്ങളെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു. മുത്തുനബി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ അവരെ വിളിക്കാം. യബുന ജാബിർ, ഒരു അത്ഭുതം, അത്യത്ഭുതം. ചോദനെ പുതച്ചു മൂല 2 മക്കൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല. മുത്തുനിത്തങ്ങൾ വിളിച്ച വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ ആ വിസ്മയം തീർത്ത് വിഞ്ഞാൽക്കാലത്തിന് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട് സാക്ഷിയായി. കൂട്ടുകാരെ, ആരംഭപ്പൂവിനുള്ള അതിരുകൾ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം. ഈ കഥകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈമാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയ ഹബീബരെ പാദം പതിഞ്ഞൊരു പതിമണമേട്ടിൽ ഒന്നണയാൻ പ്രണയമൊഴുകണ കുഴി മധുമദിനയിൽ പതികനിവന് മതിലൊന്നണയാൻ അവിടേക്കായൊന്നണയാൻ മതിലെഴുതി മനസ്സിലെഴുതി മാർഗത്തിനലയൊഴിയായി അഴകിലും മതി അജപൊളിയും റസൂലവരേ ദിനം ദിനം അഹദിലായി വരം ഇരന്നിടുന്നു മദത് നീയേകിടുമോ മുത്തിമണിയേറെ കരികിലം വെച്ച് നരന്റെ മോഹമിന്നാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധ പൂപാരിമണം സരസിതവനിയവിടം മുത്തിമണിയേറെ കരികിലം വെച്ച് കരന്റെ മോഹമിന്നാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധ പൂപാരിമണം സരസിതവനിയവിടം എന്തിനെ ഞാതാ കണ്ണുകൾ കണ്ടതില്ല അഴകിനെ അവിടെയെന്ന മാമരുഭൂവിൽ കണ്ടവർ സോഹബവർ പൂവനം കാണിക്കയാം സെൽവനം പറക്കും പറവകളെന്തു ഓതിയോ ഓതിയോ ഇഷ്കിൻ വരികൾ ശരിലയമിലും ഇവനും മൂടുന്നിതാ മുമ്പരം പ്രിയാമുത്തിന് പിതൻ സവിതമണഞ്ഞിടുമോ ഒളിത്തെളി അഴകിലെങ്കും മതി അജപൊളിയൻ മുത്ത് റസൂലവരേ ദിനം ദിനം അഹദിനായി വരം ഇരന്നിടുന്നു മദത് നീയേകിടുമോ മുത്തിമണിയേറെ കരികില
മുത്തം വെച്ച് കരഞ്ഞെന്റെ മോഹമിന്നാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പൂ പരിമണം സരസിത പണിയവിടം മുസ്ലിമണിയറ കരികിട മുത്തം വെച്ച് കരഞ്ഞെന്റെ മോഹമിന്നാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പൂ പരിമണം സരസിത പണിയവിടം യത്തിരമതിൻ ശീലുകൾ പാടീവനായിശലുകൾ അഹമ്മദർ തിരുത്വാഹ തിങ്കൾ ഉകളുകൾ പൂവാടികൾ ചിത്തിരമുത്തിൻ റൗളയിൽ പാമ്പിരിവനാവാടിയിൽ അഷ്റഫുൽ ബശറംബിയതങ്ങൾ സുവനമിൽ മാദീനയിൽ ആദിൻ കലിമാ സകലരീലായി അരുളി സത്യനിധി അഴകിൽ ഖുർആനോദി തന്ന അജബ് ഇമ്പകനി ഒളിത്തെളി അഴകിലെങ്കും മതി അജബൊളിയൻ മുത്ത് റസൂലവരെ ദിനം ദിനം അഹദിലായി വരം ഇരന്നിടുന്നു മദത് നീയേകിടുമോ മുസ്ലിമണിയറ കരികിട മുത്തം വെച്ച് കരഞ്ഞെന്റെ മോഹമിന്നാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പൂ പരിമളം സരസിത പണിയവിടം മുസ്ലിമണിയറ കരികിട മുത്തം വെച്ച് കരഞ്ഞെന്റെ മോഹമിന്നാവുകയാ സത്യമതത്തിന്റെ തെളിദീപം സുഗന്ധപ്പൂ പരിമളം സരസിത പണിയവിടം പ്രിയ ഹബീബരെ പാദം പതിഞ്ഞൊരു പതിന്മേട്ടിൽ ഒന്നണയാ പ്രണയമൊഴുകണ പുരി മധുമദിനയിൽ പതികനി പനിമതിലൊന്നണയാൻ അവിടെ കായൊന്നണയാ മതിലെഴുതി മനസ്സിലെഴുതി മഹബത്തിനലയൊളിയാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് പറയുവാനും നമുക്ക് ഉപകരിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മൻ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലാത്തൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബിഹാ സവാ. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് കാരണം അല്ലാഹു അവന് 10 ഗുണം ചെയ്യും. 1 വെച്ചാൽ 10 എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടിക്കൂടുകയും ഓഫറിന് വേണ്ടിയും ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയും നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന നമുക്ക് ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫറാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഈ സദസ്സ് എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് പറയും. അപ്പോൾ ഒന്നും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ദിവസവും 50 സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ പാലോകത്ത് വെച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവനെ അസ്തഗ്ഫാർ ചെയ്യുമെന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണാം. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ ജിബ്രീൽ, മീകായിൽ, ഇസ്രാഫീൽ, അസ്റായിൽ എന്നീ മലക്കുകൾ വന്നു. എന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, ദിവസവും 10 സ്വലാത്ത് ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ ഞാൻ അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലത്തിലൂടെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഉടനെ മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, അവിടെ ഞാൻ ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കും. ഇത് കേട്ട് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ സുജൂദിൽ കിടക്കും. പുറത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ ഞാൻ തലകത്തുകയുള്ളൂ. ഉടനെ അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, നബിമാരുടെ റൂഹിനെ അർത്ഥമയത്തിലാണ് പിടിക്കുക, അർത്ഥമയത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ അവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുക. കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം. നിങ്ങൾ ദിവസം 5 സ്വലാത്തെങ്കിലും ചൊല്ലുമെന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ഇതോടെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ എത്തുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സുരലോക തട്ടുകൾ കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം, സുഹൃതത്തെ നാറുകൾ ഒഴുകും സുരബിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. സുരലോക തട്ടുകൾ കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം, സുഹൃതത്തെ നാറുകൾ ഒഴുകും സുരബിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. അമ്പിയ മുർസൽ അംലാക്കുകളും അലങ്കൃത സഭയിൽ ചേലോട് വന്ന് സുരലോക തട്ടുകൾ കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം,
സുഗതത്തെ നാടുകളൊഴുകും സുരഭിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. ആസിയ മറിയം ചമഞ്ഞു വന്ന് ആശിച്ച കുരിശിൽ നാണിച്ചിരുന്ന്. ആസിയ മറിയം ചമഞ്ഞു വന്ന് ആശിച്ച കുരിശിൽ നാണിച്ചിരുന്ന്. നബി തിരുഗുരുവണിയുന്നേ വെള്ളാനപ്പുറമിൽ തന്നെ. നബി തിരുഗുരുവണിയുന്നേ വെള്ളാനപ്പുറമിൽ തന്നെ. സ്വർഗീയ ബാലരും പാടുന്ന പാട്ടുകൾ മുഞ്ചിൽ തിമർക്കുന്ന ഉല്ലാസനാൾ. സുരലോക തട്ടുക കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം. സുഗതത്തെ നാറുകളൊഴുകും സുരഭിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. അജബുകൾ നിറയും തൃക്കല്യാണം അഹദവൻ അരുളിയ നൽ സമ്മാനം. അജബുകൾ നിറയും തൃക്കല്യാണം അഹദവൻ അരുളിയ നൽ സമ്മാനം. വിഭവം പലതരമെത്തി വിവിധം പല മട്ടിൽ നിരത്തി. വിഭവം പലതരമെത്തി വിവിധം പല മട്ടിൽ നിരത്തി. സ്വർഗീയ ബാലരും പാടുന്ന പാട്ടുകൾ മുഞ്ചിൽ തിമർക്കുന്ന ഉല്ലാസനാൾ. സുരലോക തട്ടുകൾ കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം. സുഗതത്തെ നാറുകളൊഴുകും സുരഭിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. സുരലോക തട്ടുകൾ കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം. സുഗതത്തെ നാറുകളൊഴുകും സുരഭിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. അമ്പിയ മുർസൽ അംലാക്കുകളും അലങ്കൃത സഭയിൽ ചേലോട് വന്ന് സുരലോക തട്ടുകൾ കെട്ടിൽ മുത്ത് റസൂലിന് കല്യാണം. സുഗതത്തെ നാറുകളൊഴുകും സുരഭിലമേട്ടിൽ കല്യാണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയരെ, ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ഈ കഥ നടന്നത് ഇന്നൊന്നുമല്ല, പണ്ട്, വളരെ പണ്ട്, മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത്. ഇതിനല്ല കഥ. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, മുത്തുനബിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലു കൂട്ടരെ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. പലരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് സഹിക്കാനാവാതെ അബൂജഹൽ, മുത്തുബത്ത്, ഷൈബത്ത് തുടങ്ങിയ ഖുറൈശി പ്രമുഖർ യോഗം ചേർന്ന് തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ച തടയാൻ ഇനി എന്താണൊരു മാർഗം? കൊല്ലുക തന്നെ. തീരുമാനത്തിലെത്തി. മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുക തന്നെ. ആര് കൊല്ലും? അതാ ഉമർ, ധൈര്യശാലി, ഗജവീരപോക്കി, വീരശൂര പരാക്രമി. ഉമറിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. എല്ലാവരും ഉമറിനെ പുകഴ്ത്തി. ഉമർ ചാടി എണീറ്റു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ തലയോടിട്ടാവും. ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഉമർ കുതിക്കുന്നു. കുതിരപ്പുറത്തേക്ക് കയറിയതും ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി. എത്തിയതും എന്താണ് ആ ശബ്ദം? അതെ, വളരെ സുന്ദരമായ ഖുർആൻ പാരായണം. ഇത് കേട്ടതും അറിയാതെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ചോദിച്ചു, ഫാത്തിമ, എൻ്റെ മുഹമ്മദ് എവിടെ? എനിക്ക് മുസ്ലിം ആവണം. അങ്ങനെ ഫാത്തിമ ബീവി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൂട്ടി നബിയുടെ ചാരത്തെത്തി. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുസ്ലിമായി. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിയോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ, നമ്മുടെ മതം സത്യമല്ലേ? അതെ, പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ രഹസ്യമാക്കണം? ശത്രുക്കൾ ശക്തരാണ്. ശത്രുക്കളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനവുമായി കഅബ ശരീഫിലെത്തി. ഇന്നല്ലേ രഹസ്യം? മുഹമ്മദിൻ്റെ തലയെടുക്കാൻ പോയ ഉമർ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു. അതാ ഒരു പ്രകടനം. അതാരും മുന്നിൽ? ഉമർ. ആര്? ഉമറോ? ഉമർ തന്നെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഓടിക്കൊല്ലടാ, തടി വേണമെങ്കിൽ. മുഹമ്മദ് വരുന്നു, ഉമറതാ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രകടന കഅബ ശരീഫിലെത്തി. ഖൂലൂ തക്ബീർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ഖൂലൂ തക്ബീർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഉമർ കാരണം ഇസ്ലാം മതം ശക്തിപ്പെട്ടു. എൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഞാൻ പോട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
അസ്സലാമലൈക്കും. ആദരക്കനിമരം തോഹ റസൂലെ ആസരം തരുൾ വരം ഖൈറം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാലെ അലമലഹുദാനിധി ലംഘും ജമാലെ ആദരക്കനിമരം തോഹ റസൂലെ ആസരം തരുൾ വരം ഖൈറം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാലെ അലമലഹുദാനിധി ലംഘും ജമാലെ നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം ആദരക്കനിമരം തോഹ റസൂലെ ആസരം തരുൾ വരം ഖൈറം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാലെ അലമലഹുദാനിധി ലംഘും ജമാലെ പാരിധി പിരിച്ചിൽ ലംഘി മദീന പാലകൻ പ്രിയമിൽ തന്ന നബീന പാലൊളി വിതറും മുത്ത് ഹബീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ പാലൊളി വിതറും മുത്ത് ഹബീബേ പാവന തീരം എൻ്റെ നസീബേ നബി നബി ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം ആദരക്കനിമരം തോഹ റസൂലെ ആസരം തരുൾ വരം ഖൈറം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാലെ അലമലഹുദാനിധി ലംഘും ജമാലെ സാന്ത്വനം വചനം സരണി സ്വർഗം ശാശ്വത സുഹൃതം മദനി അനർഗം ശാന്തിയായി തയുകും മധുഹിൻ മധുരവും സാന്ത്വരം മൊയ്യാം നൂറിൽ സലാമും ശാന്തിയായി തയുകും മധുഹിൻ മധുരവും സാന്ത്വരം മൊയ്യാം നൂറിൽ സലാമും നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം ആദരക്കനിമരം തോഹ റസൂലെ ആസരം തരുൾ വരം ഖൈറം സബീലെ ആലമിൽ അനുഗ്രഹം കമാലെ അലമലഹുദാനിധി ലംഘും ജമാലെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ, നാം ഇപ്പോൾ കരേക്കാട് റേഞ്ച് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മീലാദ് ഫെസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടി കബൂലാകുന്നതാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാമത് ഷാമിലേക്ക് യാത്ര പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്പം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. മുത്തുനബിക്ക് 11 വയസ്സ് പ്രായം. അബൂ ത്വാലിബ് ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ നയിച്ച് ഷാമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു ദിവസം മുത്തുനബിയോട് യാത്രാ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. മറിച്ചൊന്നും പറയാൻ അബൂ ത്വാലിബിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. യാത്രാ സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒരുങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. യാത്രാ സംഘം ഷാമിലെത്തി. പതിവ് പോലെ ഒരു ചർച്ചിനരികെയാണ് അവർ വിശ്രമിച്ചത്. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പുരോഹിതൻ ബുഹൈറ എന്ന വ്യക്തിയും ഏതാനും പരിചാരകരും അവിടേക്ക് വന്നു. അവർ അബൂ ത്വാലിബുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അവരെ രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. അബൂ ത്വാലിബ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എത്ര കാലമായി വഴിക്ക് വരുന്നു? എത്രയോ യാത്രാ സംഘങ്ങളിൽ രാത്രി വിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവർക്കാർക്കും ഈ ചർച്ചയിൽ ആരെയും പരിചയമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ പുരോഹിതൻ ബുഹൈറത്തിന്റെ നേരിൽ വരികയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
രാവിലെ അവർ പുരോഹിതന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുതിർന്നവരും യുവാക്കളും മാത്രം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. മുത്തുനബിയെയും മറ്റും കൊണ്ടുവന്നില്ല. ബുഹൈറയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവരെത്തിയപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയെന്ന് ബുഹൈറ തന്നെ അന്വേഷിച്ചു. കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കണം. നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചവർ മുത്തുനബിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. ബുഹൈറക്ക് സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം കുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആഹാരം വിളമ്പി. എല്ലാവരും മാന്യമായി ആഹാരം കഴിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയി. അബൂ ത്വാലിബുമായി ബുഹൈറ കുശലങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കൂടെ മുത്തുനബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയ ശേഷം ബുഹൈറ മുത്തുനബിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ മുഹമ്മദേ, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. ലാത്തയും മുതയും തന്നെ സത്യം, നീ എന്നോട് സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. കുട്ടി പറഞ്ഞു, സംഗതി ശരിയാണ്, ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ. പക്ഷേ ലാത്തയും മുതയും എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, ഞാൻ അവയെ വല്ലാതെ വെറുക്കുന്നവനാണ്. ഇത് വ്യക്തമാകാൻ തന്നെ വേണ്ടിയാണ് ലാത്തയും മുതയും വിശ്വസിക്കാത്ത ബുഹൈറ അവയെ മുന്നിൽ തന്നെ ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായത്. ബുഹൈറ ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഊണ്, ഉറക്കം, ജീവിത രീതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടു. എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായ മറുപടിയും കിട്ടി. അവസാനം മുതുകൊന്ന് നോക്കാൻ അനുവദിച്ചാലും എന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മുത്തുനബി അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചു. ഖാത്തിമുൻ നബി അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന മുദ്രയും കണ്ടു. അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം മാറി. ഇത് തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ, അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു. അബൂ ത്വാലിബുമായി അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഈ കുട്ടിയും താങ്കളും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ മോനാണ്. അല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ മോനല്ല, ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല. അബൂ ത്വാലിബ് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ സഹോദരന്റെ മോനാണ്. മോൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി. ഈ കുട്ടി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്. ഈ കുട്ടിയെയും കൂട്ടി കച്ചവടത്തിന് പോകേണ്ട. ജൂതന്മാർ ഇവന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. അവർ ഇവനെ കണ്ടാൽ ഇവനെ കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കില്ല. ഈ കുട്ടിയെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചേക്കുക. ബുഹൈറയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവർ മുത്തുനബിയെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു. ബാക്കിയുള്ളവർ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് തന്നെ പിരിഞ്ഞുപോയി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. കഥനത്തിൻ കനലേറെ എരിയുന്ന കൽവുള്ളിൽ കനകത്താൽ തെടി പകർന്ന തിരുദൂതരെ കാണാൻ വിരിയേകണേ. കഥനത്തിൻ കനലേറെ എരിയുന്ന കൽവുള്ളിൽ കനകത്താൽ തെടി പകർന്ന തിരുദൂതരെ കാണാൻ വിരിയേകണേ. അജ്മലുൽ ഖൽഖായി അശറഫുൽ ബശറായി അന്ത്യദൂതർ ത്വാഗ വന്നിരുന്നേ. അജ്മലുൽ ഖൽഖായി അശറഫുൽ ബശറായി അന്ത്യദൂതർ ത്വാഗ വന്നിരുന്നേ. ആലം വിളങ്ങാനായി അറിവിന്റെ ദൂതുമായി അണഞ്ഞ നബി മുത്ത് മഹബൂബരെ യാ റസൂൽ ദൂതരെ. കഥനത്തിൻ കനലേറെ എരിയുന്ന കൽവുള്ളിൽ കനകത്താൽ തെടി പകർന്ന തിരുദൂതരെ കാണാൻ വിരിയേകണേ. മരുഭൂവിൽ പൂത്തൊരു മാണിക്യ പൂമല മാറ്റൊലി കാട്ടിയ പ്രിയദൂതര്. മരുഭൂവിൽ പൂത്തൊരു മാണിക്യ പൂമല മാറ്റൊലി കാട്ടിയ പ്രിയദൂതര്. പൂത്തു വിടർന്നോയി ലോകം പടയ്ക്കുവാൻ സബബായി തടിഞ്ഞുള്ള മഹബൂബര് യാ റസൂൽ ദൂതര്. കഥനത്തിൻ കനലേറെ എരിയുന്ന കൽവുള്ളിൽ കനകത്താൽ തെടി പകർന്ന തിരുദൂതരെ കാണാൻ വിരിയേകണേ. കഥനത്തിൻ കനലേറെ എരിയുന്ന കൽവുള്ളിൽ കനകത്താൽ തെടി പകർന്ന തിരുദൂതരെ കാണാൻ വിരിയേകണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, എന്റെ സ്നേഹനിധികളായ കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമല്ലോ. വിസ്മയിപ്പിച്ച വിരുന്നു സൽക്കാരം. ഇതാണ് എന്റെ കഥയുടെ പേര്. വിശപ്പ്, കൊടും വിശപ്പ്, അതിശക്തമായ വിശപ്പും സഹിച്ച് യുദ്ധമുഖത്ത് അവർ കിടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ട ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒട്ടും സഹിച്ചില്ല. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ത് ചെയ്തെന്നോ, കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് ഗോതമ്പുമാവും ഒരു ചെറിയ ആട്ടുകുട്ടിയെയും സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്കും നീങ്ങി. തന്റെ ഭാര്യയായ സുഹൈല റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിളിച്ചു. സുഹൈല, സുഹൈല! പരിഭ്രാന്തത്തോടുള്ള വിളി കേട്ട് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വിശക്കുന്നു, നീ വേഗം പോയി ആഹാരം ഉണ്ടാക്ക്. ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്തി മൂർച്ചയാക്കി ആടിനെ അറുത്തു. അതിവേഗം തിരുനബിയെ ക്ഷണിക്കാൻ അവിടുത്തെ സദസ്സിലേക്ക് നീങ്ങി. പിന്നെ വീട്ടിൽ നടന്നതൊന്നും ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിഞ്ഞില്ല. എന്താ നടന്നതെന്നോ കൂട്ടുകാരെ? ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആടിനെ അറുത്ത രംഗം തന്റെ 4ഉം 2ഉം വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു മക്കൾ നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂത്തവൻ അനിയനോട് ചോദിച്ചു, അനിയ, ഉപ്പ ആടിനെ അറുത്തതുപോലെ ഞാൻ നിന്നെ അറുക്കട്ടെ? അനിയൻ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും മൂത്തവൻ അനിയനെ മലർത്തിക്കിടത്തി അറുക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്! തന്റെ പിഞ്ചു കഴുത്തിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രപ്പൂക്കൾ പോലെ രക്തം ചാലിട്ടൊഴുകി. മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന രംഗം കണ്ട് മൂത്തവൻ അവിടെ വിട്ട് ഓടുന്നു. ഓടുന്ന ഇടയ്ക്ക് കത്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇന്നാലില്ല! മരണത്തോട് ഉരുൾ നിറഞ്ഞ പാതയിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിലെ 2 മക്കൾ, അതും ഒരേ സമയം. താങ്ങാൻ കഴിയുമോ ഇത്? ഇല്ല, ലോകത്തൊരു ഉമ്മക്കും ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിലെത്തി. സുഹൈല റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകെ ബേജാറായി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഓരോന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റൊരു വിളി. സുഹൈല, ഓ സുഹൈല! ആ വിളി അങ്ങ് കേട്ടതോടെ സുഹൈല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കുളിര് വീശി. പ്രവാചകരോടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ കുളിര്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കുകയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചോദ്യം, അല്ല ജാബിറെ, അന്റെ മക്കളവിടെ? വിഷയം മാറ്റാൻ പലതരത്തിലും ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ആ സത്യം അങ്ങ് സുഹൈല ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ അവരെ വിളിക്കാം. ഇബ്നി ജാബിറിന്റെ 2 മക്കളെ വരൂ. അത്ഭുതം, മഹാ അത്ഭുതം, അത്യാത്ഭുതം! ചോരയിൽ പൊതിഞ്ഞു മൂടിയ മക്കളതാ അനുസരണയുള്ള മക്കളെ പോലെ വരുന്നു. വിസ്മയിപ്പിച്ച വിരുന്ന സൽക്കാരത്തിൽ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈടസാക്ഷിയായി. കൂട്ടുകാരെ, ആരംഭപ്പൂവിനോടുള്ള അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കഥ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ജമീലേ ജമീലേ സ്നേഹസാരം വന്ന് പാടുമോ, ഷഹാദത്തിലോരം ചേരുവാൻ. ഇജാസിന്റെ വാനിൽ തെന്നി വീഴും വർണ്ണരാജിയിൽ ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ. ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ. നെഞ്ചിൽ പൂത്തൊരഗ് മദീന, കെഞ്ചും പാബേക്ക് സഫീന, മുഞ്ചിൽ പാടാം മർഹബാ. അർളു സമ അതിരില്ല സമം, അരുമനിലാവേ മുർത്തല, അജവിലുണർന്ന സ്വലാത്തിൻ സബാ. ജമീലേ ജമീലേ സ്നേഹസാരം വന്ന് പാടുമോ, ഷഹാദത്തിലോരം ചേരുവാൻ. ഇജാസിന്റെ വാനിൽ തെന്നി വീഴും വർണ്ണരാജിയിൽ ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ. ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ. അഴകായി പുലർന്നു വേദി, അരികിൽ വരുന്നു നീതി. അഴകായി പുലർന്നു വേദി, അരികിൽ വരുന്നു നീതി. അലിഫിൻ
അലിഫിൻ പൊരുൾ പ്രധാനി അഹദിൻ അരുൾ നിദാനി അലിഫിൻ പൊരുൾ പ്രധാനി അഹദിൻ അരുൾ നിദാനി അകം ചിന്ത മതിക്കുന്ന മനസ്സിന്ന് മയം കിട്ടാൻ മദീനത്തേക്കൊരു സലം പറഞ്ഞോ അകം ചിന്ത മതിക്കുന്ന മനസ്സിന്ന് മയം കിട്ടാൻ മദീനത്തേക്കൊരു സലം പറഞ്ഞോ ജമീലേ ജമീലേ സ്നേഹസാരം വന്ന് പാടുമോ ഷഹാദത്തിലോരം ചേരുവാൻ ഇജാസിൻ്റെ വാനിൽ തെന്നി വീഴും വർണ്ണരാജിയിൽ ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ നെഞ്ചിൽ പൂത്തൊരക് മദീന കെഞ്ചും പാവേക്ക് സഫീന മുഞ്ചിൽ പാടാം മർഹബാ അർളു സമ അതിരില്ല സമം അരുമ നിലാവേ മുർത്തല അജബിലുണർന്ന സ്വലാത്തിൻ സഭാ ജമീലേ ജമീലേ സ്നേഹസാരം വന്ന് പാടുമോ ഷഹാദത്തിലോരം ചേരുവാൻ ഇജാസിൻ്റെ വാനിൽ തെന്നി വീഴും വർണ്ണരാജിയിൽ ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ ശതകോടി പുണ്യം നേടുവാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അലങ്ങൾ പാടിടുന്ന മധുകളിൽ മുത്ത് നബി ആരംഭത്തോടെ മനസ്സോതിടുന്ന നാമം നബി അലങ്ങൾ പാടിടുന്ന മധുകളിൽ മുത്ത് നബി ആരംഭത്തോടെ മനസ്സോതിടുന്ന നാമം നബി ജന്നത്തിൻ 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 വാതിലിലെ തങ്കനിധി കിസുമ നബി ജന്നതാമർത്തലയിൽ പാടി വരും നൂറ് നബി സ്നേഹത്തിൻ തേൻ കനവിൻ താരകപ്പൂ ത്വാഹ നബി സത്യത്തിൻ തേരിലൊരു ചന്ദ്രമുഖം ത്വാഹ നബി സൽസബീലൂതി സലാമത്തരുളി സുഗത നബി സരസമ്പൂർണ്ണ കലാം ചൊല്ലി തന്ന ആറ്റ നബി സൽസബീലൂതി സലാമത്തരുളി സുഗത നബി സരസമ്പൂർണ്ണ കലാം ചൊല്ലി തന്ന ആറ്റ നബി ഉമ്മത്തിൻ 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 ഷാഫിയരും ഷാഹിദരും സത്യനബി ഉന്നത മർത്തവയിൽ പാറി വരും നൂറ് നബി സ്നേഹത്തിൻ തേൻ കരവിൻ താരകപ്പൂ ത്വാഹ നബി സത്യത്തിൻ തേരിലൊരു ചന്ദ്രമുഖം ത്വാഹ നബി സ്നേഹത്തിൻ തേൻ കരവിൻ താരകപ്പൂ ത്വാഹ നബി സത്യത്തിൻ തേരിലൊരു ചന്ദ്രമുഖം ത്വാഹ നബി നൂറെ പൂമതി അങ്ങുറങ്ങും സന്നിധി പതിമദീന പുൻതട്ടിൽ ചെന്നണയാൻ കൊതി നൂറെ പൂമതി അങ്ങുറങ്ങും സന്നിധി പതിമദീന പുൻതട്ടിൽ ചെന്നണയാൻ കൊതി സൂര്യപതി സരണി സുഹൃദാഹിത ചൊരുധരണി സുബുകാന്റെ സമ്മാനം തിരുഗുരു മദനി സൂര്യപതി സരണി സുഹൃദാഹിത ചൊരുധരണി സുബുകാന്റെ സമ്മാനം തിരുഗുരു മദനി അഖില ലോക സയ്യിദി അഗമിലെ മഹല്ലദി ആറ്റലെ മുഹമ്മദി അർശിലും വഹാനദി അഖില ലോക സയ്യിദി അഗമിലെ മഹല്ലദി ആറ്റലെ മുഹമ്മദി അർശിലും വഹാനദി അതിയോ നാദരിതൻ ത്വാഹ റസൂലേ അവരുടെ ചേതികളിൽ എന്തൊരു ചേലേ അറിവിഞ്ഞിറതുടമിൻ സ്നേഹനിലാവ് അഴകിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂർണ്ണ നിലാവ് അഴകിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂർണ്ണ നിലാവ് അഴകിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂർണ്ണ നിലാവ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മാസത്തിലാണ് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നബിദിനാഘോഷം കോവിഡ് മഹാമാരി കാരണം ഓൺലൈനിലേക്ക് ചുരുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി
നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു വാദമായിരുന്നു. കൊറോണ കാരണം ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചിടുകയും അതോടുകൂടി മതം തോറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള വളരെ വസ്തുതാരഹിതമായ ഒരു വാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം നിരീശ്വരവാദികൾ കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ വസ്തുതയിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ മഹാമാരി കാലത്ത് മതം ശാസ്ത്രീയമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം മതം ശാസ്ത്രീയമായെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഒരു മഹാമാരി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും ഒരു മഹാമാരി ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിതമായാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ മതം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ആയിഷ ബീവി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ നബി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇതിനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, പ്ലേഗ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പരീക്ഷണവും വിശ്വാസിക്ക് നന്മയുമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്ലേഗ് വിശ്വാസിക്ക് നന്മയായി മാറുന്നത്? ആ പ്ലേഗിനെ ഭയന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള അതിന്റെ വ്യാപനത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി വരെ നേടിക്കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മത നേതാക്കൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രവാചക വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. രോഗം അത് സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ്, അതിന്റെ മരുന്നിനെയും കൂടെ പടച്ചിട്ടല്ലാതെ. അള്ളാഹു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, രോഗം അത് സൃഷ്ടിച്ചത് നാം തന്നെയാണ്, അതിന്റെ മരുന്നിനെയും കൂടെ പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ദൗത്യം. അതുതന്നെയാണ് ശാസ്ത്രം ഇന്നിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തവരാണ് മതം തോറ്റുപോയി എന്ന് പറയുന്നത്. കേവലം ആചാരങ്ങൾ മാത്രമായി നിസ്കാരവും ഉംറയും നിർത്തലാക്കിയതോടുകൂടി മതം തോറ്റുപോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കേവലം ആചാരങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാണ് മതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മതം കൃത്യമായ മുൻകരുതലോട് കൂടിയിട്ടാണ് മതത്തിന്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളെയും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇത്രയേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടും ഇത്രയേറെ ദ്വാനിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തെ തുടച്ചു മാറ്റാത്തത്? ചോദ്യം കേട്ടാൽ തോന്നും അള്ളാഹു എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാൻ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രോഗം ഇറങ്ങുക എന്നതും അത് ലോകത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുക എന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദവിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ അവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും തുടച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക? അതുതന്നെയാണ്, ശാസ്ത്രം ഇവിടെ ഒന്നും പടക്കുന്നില്ല, എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് തന്നെ ശാസ്ത്രം അത് അതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോലും ശാസ്ത്രം അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്, പടച്ചുണ്ടാക്കുകയല്ല. മനുഷ്യന് ആവശ്യമായതെല്ലാം ശാസ്ത്രം നേടിയെടുത്തു എന്നൊരു വാദം പോലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബലഹീനതയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിഷയം എന്നത് ശാസ്ത്രത്തെയും മതത്തെയും എതിർ ദിശയിൽ കാണുന്നതോടുകൂടി ശാസ്ത്രവും മതവും എതിർ കോണിലാണെന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാബോധത്തെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദം കാരണമാകുമെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരെ 30% പോലും മതനിരാശ ഉള്ളവരല്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഇത്തരത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ ആശയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മതം ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ തുർജിഷ്കാരനായ ഇബ്രാഹിം ഹക്കിന്റെ ഒരു കവിതാ ശകലത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം നല്ലതിന്, പനിനീറിന്റെ സൗകുമാര്യതയാവട്ടെ, അതിന്റെ മുള്ളുകൾ അലങ്കാരമുള്ള വസ്ത്രമാവട്ടെ, കഫംപുടയാവട്ടെ, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള സൗമ്യതയും നിന്നിൽ നിന്നുള്ള കോപവും എല്ലാം നല്ലതിന്. അതുതന്നെയാണ് സൃഷ്ടാവിനെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസിയുടെ സങ്കല്പം. സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സ്വീകരിച്ചും അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാനാണ് എല്ലാ സമയത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പുണ്യമാസത്തിന്റെ വർക്കത്തിനാൽ നമ്മെ ഏവരെയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു മോചനം നൽകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നൂറിലും നൂറാൻ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ. നൂറിലും നൂറാൻ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ. പാരിലെ പോലിത വജ്ഹല്ലേ പാലകൻ റബ്ബിൻ നജബല്ലേ, പാരിലെ പോലിത വജ്ഹല്ലേ പാലകൻ റബ്ബിൻ നജബല്ലേ. പൂമുഖം കണ്ടിടുവാൻ ഈ മനം വെമ്പിടുമേ, പൂമുഖം കണ്ടിടുവാൻ ഈ മനം വെമ്പിടുമേ. പൂമണം ചിന്തുമ്പോൾ ലാലി
മദീന മദിയേ മദീന മദിയേ മദീന എൻ കൽബിലൊരു സ്നേഹമതു നിറമാന നബിയുള്ള റസൂല മസറുമുല്ല നൂറിലും നൂറാണെന്തോ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ നൂറിലും നൂറാണെന്തോ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ എത്തിയുമായി വളർന്നതല്ലേ ഏറെ യാതനകൾ സഹിച്ചതല്ലേ സ്നേഹ എത്തിയുമായി വളർന്നതല്ലേ ഏറെ യാതനകൾ സഹിച്ചതല്ലേ സ്നേഹ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചും യസ്രിബിൽ പോയില്ലേ അല്ലാഹുടയോന്റെ മാർഗം പകർന്നില്ലേ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചും യസ്രിബിൽ പോയില്ലേ അല്ലാഹുടയോന്റെ മാർഗം പകർന്നില്ലേ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് മോതിരുന്ന മധുരം ഈന്തപ്പനയോല മീനുള്ള സൗഹൃദം അകലെ മദീനയിൽ നിന്നുണ്ടോ ഈ ജന്മമില്ലവരെ അണയാൻ ഭാവിക്ക് അവസരം മാനിക്കും മുമ്പുണ്ടോ അവസരം മാനിക്കും മുമ്പുണ്ടോ അശറഫിന്റെ കണിയെ കാണാൻ ബോധിച്ചു ഞാന് നബിയെ നിധിയെ നൂറിൽ ഉദാവേ നൂറിലും നൂറാണ് നൂറാണെന്തോ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ നൂറിലും നൂറാണെന്തോ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ ആനൂറിലാലെ ഉദയം കാലം കാലം ആരിലും കൈവേകും വിശാലം ആനൂറിലാലെ ഉദയം കാലം കാലം ആരിലും കൈവേകും വിശാലം ബദറിലും പൂവാതിലും ബദറിലും പൂവാതിലും ചേർന്നില്ല ഞാൻ ബദറത്ത ഹബീബിനെ കണ്ടില്ല ആത്മാവിനേക്കാളും അനുരാഗമൊന്ന അവൾ മദീനയെ ഞാൻ കണ്ടിടുമോ അവൾ മദീനശിൽക്കായിലേശം പെരുത്തിടുന്ന അഭിലാഷരൗലയിലെത്തിടുമോ അഭിലാഷരൗലയിലെത്തിടുമോ അശകിന്റെ കനിയെ കാണാൻ ബോധിച്ചു ഞാന് നബിയെ നിധിയെ നൂറിലുദാവേ നൂറിലും നൂറാണെന്തോ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ നൂറിലും നൂറാണെന്തോ കതിരൊളി താജ നേരിലെ നായകരാണ് തിങ്കൾ സിറാജ അസ്സലാമു അലൈക്കും മലരാം കുലന്നീർത്തി നദി പോൽ മരുഭുഹയാത്താക്കും ത്വാഹാർസൂൽ മലരാം കുലന്നീർത്തി നദി പോൽ മരുഭുഹയാത്താക്കും ത്വാഹാർസൂൽ കുലം കുറശുദ്ധിതഹുദാ കലലോയിൽ ഭരിതപദാ ശാന്തം തലമല്ല മടക്കരിത മഹശര സാക്ഷി ഗുരു നബിയെ തിരുവടിയെ അനുഗമിക്കാൻ തിരുഗുരുപുകൾ മൊഴിയുടെ സരണികളിൽ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കാൻ ഇരുജഗമകിലും ഞാൻ നേദിക്കാം സുഖകാമകതും നരകാകുലവും മറന്നു കൊണ്ടാതില്ലേക്കാം മലരാം പുലന്നീർത്തി നദി പോ
വേദാകൾ മൊയിഞ്ഞുള്ള നല്ല ജയമരുളിടുന്നൊരു ഗുരുപരം പൊരുളറിയുന്ന നബിമുല്ല മലരിത രാജനില നൂറുനല കരം തന്നിട്ടൊരു വരും തരും പൊരുളാ കാമിൽ റസൂൽ ബരവായി കാവിൽ നമുക്കുടവായി കാമിൽ റസൂൽ ബരവായി കാവിൽ നമുക്കുടവായി ഉണരുന്നൊരു പൂവ് അബു ഖാസിമിനെ അബ്ദില്ല കൽവറിഞ്ഞ് പുകളോതാം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സലാം മലരം കുലുങ്ങിയെത്തി നദി പോൽ മരുഗുഹയാത്താക്കും ത്വാഹ റസൂൽ മലരം കുലുങ്ങിയെത്തി നദി പോൽ മരുഗുഹയാത്താക്കും ത്വാഹ റസൂൽ കുലുങ്കുറശുദിത്ത ഹുദാ കലല്ലവിൽ ഭരിതവദാ കുലല്ലവിൽ ബുദ്ധിസദിതർശാന്തം തലമല മടക്കലിതാ മഹിഷര സാക്ഷി തിരുനബിയേ തിരുവഹിയേ അനുഗമിക്കാൻ തിരുഗുരുപുകൾ മുഹിയുടെ സരണികളിൽ ഹൃദയം സമർപ്പിക്കാൻ ഇരുജഗമകിലം ഞാൻ നേദിക്കാം സുഖകാമകതും നരകാകുലവും മറന്നു കൊണ്ടാതില്ലേക്കാം മലരം കുലന്നീർത്തി നദി പോൽ മരുഗുഹയാത്താക്കും ത്വാഹ റസൂൽ. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ്. ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരേക്കാട് റേഞ്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന SBS-ന്റെ തനാഫുസ് വേദിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം ലഭിക്കാനായതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ആമുഖമായി സർവശക്തനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. തിരുനബി ദർശനങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും പുതിയ കാല വായനകളുമെന്ന വിഷയ സംബന്ധിയായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ. ക്രിസ്താബ്ദം 571 ഏപ്രിൽ 20 മക്കയിൽ ജനിക്കുകയും 634 ജൂൺ 7 മദീനയിൽ വഫാത്താവുകയും ചെയ്ത തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 63 വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് വിപ്ലവം തീർത്തപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ഒരു ദർശനം സാധ്യമാക്കാൻ തിരുനബിക്ക് കഴിഞ്ഞു. മക്കയിലെ അറബികൾക്കിടയിൽ വില്ലാളി വീരനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ തങ്ങളെ സേവനത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും ലോകത്ത് മാതൃകാ പുരുഷനായി കാണിച്ചു തന്നത് തിരുനബിയുടെ സേവന ദർശനങ്ങളാണ്. തെരുവിൽ ഭാണ്ഡം താങ്ങാനാവാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വൃദ്ധയുടെ ഭാണ്ഡം സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റി വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകർ പൊതുപ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ദർശകനാവുകയായിരുന്നു. അബൂജഹൽ എന്ന ധിക്കാരി കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ നൽകാതെ ഒരു വ്യക്തി വിഷമിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സതീരം അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്ക് പണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത പ്രവാചകർ കരുണയുടെ പാഠങ്ങൾ നുകരുകയായിരുന്നു. മൗതദ് യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജഅഫർ ബിൻ അബൂ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും അനുചരുടെയും സമീപത്തേക്ക് വെള്ളപാത്രം നീട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദര സേവന നിരതയുടെ സുമോഹന ശിഷ്യ സംഘത്തെയാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളർത്തിയെടുത്തത്. രാജ്യം മതിലുകൾക്ക് അതീതമായി നിൽക്കേണ്ട കാലത്തും പരിശിഷ്ടമായ മദീന പള്ളിക്ക് ചാരി വന്ന റോമൻ നസ്രാണിമാർക്ക് ആരാധനക്കിടം നൽകിയ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാണ് നാം. അയൽവാസിയുടെ ചൂടും ചുവരും അറിയാതെ വീടിന് ചുറ്റും പടുകൂറ്റൻ മതിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ആധുനിക കാലത്ത്
അയൽവാസി അമുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പോലും അവനെ നീ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകാധ്യാപനം എത്ര മഹത്തരം. പുരുഷാകൃതി പൂണ്ട ദൈവമോ, നേരെ ദിവ്യാകൃതി പൂണ്ട ധർമ്മമോ, പരമേശ്വര പവിത്ര പുത്രനോ, കരുണവാൻ നബി മുത്തിരത്നമോ. തിരുനബി ദർശന പഠന വിധേയമാക്കിയ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളാണിവ. സിംഹഭാഗം വരുന്ന പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമുതൽ മോഷ്ടിക്കുന്ന ലോകക്രമത്തിൽ തിരുനബി ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഖന്തക്കിന്റെ രണഭൂമിയിൽ കിടങ്ങി കയറുന്നതിന് പണിയായുധങ്ങളുമേന്തി നേതൃത്വം നൽകുന്ന തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബദറിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സ്വന്തം അനുയായികളെ കുതിരപ്പുറത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്ത തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വേദനയുടെ പരീക്ഷണശാലയിൽ വെട്ടിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരരോടുമൊത്ത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മന്ത്രോച്ചാരങ്ങളുമായി ആഹാരം കഴിച്ച സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം തിരുനബിയുടെ 63 വർഷക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളാണ്. അറബിയേതരായ അനേകം മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരുടെയും ചിന്തകരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും പഠനങ്ങൾ ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ കവി യോഹാൻ വുൾഹാങ്ങോൺ കീലോദോ തിരുനബിയെ വിവരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: മനുഷ്യന് മാതൃകായോഗ്യനായ ഒരാളെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ പരതി നോക്കി. നാം കണ്ടെത്തിയത് അറബിയായ നബിയെയാണ്. ഫ്രഞ്ച് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോ മാർട്ടിൻ പറയുന്നു, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം തിരുനബിയുടെ ജീവിതം നന്നായി പഠിച്ചുവെന്നതാണ്. തിരുനബി ദർശനത്തെ ആധാരമാക്കി ഗവേഷണം നടത്തിയ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം ഇന്നും നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. തിരുനബി ജീവിതം വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ കാണുന്നവനാണ് ഞാൻ. ദിശണയും തത്വശാസ്ത്രവും ചേരുന്ന അവരുടെ മതനിയമങ്ങൾ ലോകത്തെ നേതൃസ്ഥാനം കൈവരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ തിരുനബി ദർശനങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ അനേകായിരം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ജേണലുകളും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തിരുനബിയുടെ ജീവിതം വായിക്കാനും പിൻപറ്റാനും നാം സന്നദ്ധമാവേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്വാസികളുടെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണത്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ദിശണക്കും ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യത്തിനും മാറ്റി നിർത്താനാകാത്തത് കൂടിയാണത്. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഓർത്തോ കരഞ്ഞോ ഞാനും തേടി മുത്ത് റസൂലിനെ കാണാൻ പൂതി. കുഞ്ഞിളം കൽബാലെ മോഹം ഏറി മുത്ത് മണത്തിടാൻ കൊതിയും കൂടി. ഓർത്തോ കരഞ്ഞോ ഞാനും തേടി മുത്ത് റസൂലിനെ കാണാൻ പൂതി. കുഞ്ഞിളം കൽബാലെ മോഹം ഏറി മുത്ത് മണത്തിടാൻ കൊതിയും കൂടി. ഒന്നും മതാരാട്ടി പാടും നേരം കേട്ടേറയൻ മുത്ത് പുണ്യനാമം. പൊന്നുപ്പവാരി പുണർന്ന നേരം കേട്ടു ഞാൻ നബിയോർ സ്നേഹരാഗം. പൊന്നും മതാരാട്ടി പാടും നേരം കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടേറയൻ മുത്തിൻ പുണ്യനാമം. പൊന്നുപ്പവാരി പുണർന്ന നേരം കേട്ടു ഞാൻ നബിയോർ സ്നേഹരാഗം. ചീഞ്ഞ ഉടൽ മാല പുതുലന്ന് ചാരേ വിതുമ്പുന്ന പൂമോളന്ന്. ഓർത്തു കരഞ്ഞു ഞാനും തേടി മുത്ത് റസൂലിനെ കാണാൻ പൂതി. കുഞ്ഞിളം കൽബാലെ മോഹം ഏറി മുത്ത് മണത്തിടാൻ കൊതി കൂടി. അന്ന് ഹിറാമിൽ നുജൂമു മുത്ത് സിദ്ദീഖോ നേടിയ ഭാഗ്യമത്ര. ആഘോഷത്താൽ വന്ന ശത്രുവിലെ പുഞ്ചിരി തീർത്തുള്ള ജാപുമത്ര. അന്ന് ഹിറാമിൽ നുജൂമു മുത്ത് സിദ്ദീഖോ നേടിയ ഭാഗ്യമത്ര. ആഘോഷത്താൽ വന്ന ശത്രുവിലെ പുഞ്ചിരി തീർത്തു അജാബുമത്ര. അഖിലേർക്കും തണിയായി അഹ്മദരെ അൽ ആമീനായി വളർന്നവരെ. ഓർത്തു കരഞ്ഞു ഞാനും തേടി മുത്ത് റസൂലിനെ കാണാൻ പൂതി. കുഞ്ഞിളം കൽബാലെ മോഹം ഏറി മുത്ത് മണത്തിടാൻ കൊതിയും കൂടി. ഓർത്തു കരഞ്ഞു
നബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ. വഹല്ലിൽ ഖുബ്ബത്തിൽ ഖദ്റാഇ ഖുബ്ബത്തി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി അഫ്ളല ഖുറത്തൽ ഐനൈനി ملجوا منجوا مرتاح مشتاق حب الثقلين أجمل خير الفريقين طه وياسين وحامين نبينا أنس الغاربين أبيض مولى الصالحين صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله أدوما نحمد يا الله حبا وشوقا يا رحمة العالمين جئناك صلى الله عليك سلم نور الله نرجو السعادة محو الشقاوات يا خير رسول الله عليك دائما صلى الله يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف خلق رسول الله آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാ.